باهٍ لذي شقاق وما تبغين من حكم ما حرم قط إلا عاد من حرم أعد الأعادي إليها ملقيا السلام ردت بلاغاتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجني عن الحرام لها معانٍ كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفت حر لظى من وردها الشميم كأنها حوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لتعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام العفو نسحته سعيا وفوق متون الأينك الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين سريت من حرامي ليلا إلى حرامي كما سار البدر في دج من وبت ترقى إلى أن يتمنزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما من على قدمي وأنت تحترق سبع طباق به في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شوى لمستبقين من الدنيا
دنوي ولا مرقا لمستلمي خفت كل مقام بالإضافة نودت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصف أي مستديرين عن العيون والسر إن أي مكتتمي فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدارهما ولد من رتب وعز إدراكهما ولد من نعم بشرى لنا معشر الإسلامين لنا من العناية ركنا الغير منهدم لما دعا الله عين لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رعت قلوب العدا أنبأوا بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم والفرار فكانوا ينبطون به أشنى أشد مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين منسلح أسته بكل قرم إلى لحم العيد قريم يجر بر خميس فوق سبيحة يرمي بموج من الأبدال ملتتم وكل متدب لله محتسب يسلب مستصل للكفر مصطلم حتى حكت ملة الإسلام ويبي من بعد غربتها مسؤولة الرحم مقفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعد فلم تتم ولم تئم هم الجبال فسأل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فسول حتف لهم أدهى من الوخم المسدر البيض حمرا بعدما وردت من العيد كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر القبض ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شك السلاح لهم تميزهم والورد يمتاز بالسمع عن السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بشه فرقا فما تفرق بين البهم والمغام ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في هجمها تنجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بعرز ملته كالذي حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله بجلاله به وكم قصم البرهان من خصمي كفاك بالعدل
الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم قدمته بمديح أستغفر به ذنوب عمر مضى في الشر والخدم إذ قلدني ما تشاء واكبه كأنني بهما أد من النعم أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على والندم فيا خسرة نفسي في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تزمي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبله القبل في بيع وفي سلام إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لذمة منه بالتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معاد أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة الخدم حشه أن يحرم الرجمك أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة يميت أزهر في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اكتطفت يد زهير بما أثنى على هارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لطيف من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب عصيان في القسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقرب والطبيع بك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأزل صحبي صلاة من كدائمة على النبي بمنحل ومنسجم مرنا حد عذبات البني ريح صبا وأتراب العيسى حال العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل النور
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 عمية فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقائها وسمعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تريد من تذكر جيران بذي سلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعي حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده نحمدك على جميع نعمك وما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحزابه وعطرته وأهل بيته أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك في صحابه صلى الله عليه وسلم اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة عالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم اشرنا وحاضرنا في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها عبدا يا رب العالمين ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين والمرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي صحيفة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول ثم في صحائف ولديهما الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشهيرين عند الله وعند الناس وأبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس
والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقربة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين، والأولياء والصالحين والشهداء والصالحين، خصوصا في صحائف منشئ هذه البردة الشريفة سيدي شرف الدين محمد البوصيري، ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها وأينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفحنا من نفحاتهم، وأعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين وسامعين ووالديهم ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأسوما وعن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومحسننا لعالمنا وعاملنا وعالمنا لعاملنا، وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأمتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قاطين ولا قانطين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ada mikrofon nggak? Susah nanti nggak jelas. Halo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Mari kita semua selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat dan tabi'in serta orang-orang yang mengikut mereka sampai di akhir zaman. Mungkin sebelum kita lanjutkan pembelajaran, ini doa qasidah burdah itu sebenarnya tambahan ya, bukan termasuk dari burdahnya ya. Beda dengan doa maulid. Kalau yang doa maulid Habsyi itu memang dari pengarangnya, dari Sayyidi Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tapi kalau doa burdah ini bukan dari Imam Busiri ya. Bahkan burdahnya pun sebagian itu ada tambahan ya, daripada yang aslinya dari awal burdah itu sampai di akhir dari Ya Rabbi bil Mustafa itu malah di luar burdah.
yang ijazah yang aslinya sampai sebelum Ya Rabbi bil Mustafa itu. Ya. Makanya kadang-kadang beda cetakan burdah ini. Juga sebenarnya doa yang hakikinya itu pasal yang terakhir. Doa burdah itu di dalam burdahnya sendiri, yaitu dari Ya Akramal Khalqi. Itu dari situ doanya, ya, doa burdah. Adapun yang ini kadang-kadang kalimat-kalimatnya pun agak secara balaghah, kadang-kadang secara nahwu pun kurang begitu tersusun. Ya. Bahkan kadang-kadang tulisannya juga salah. Ya. Guru lebih senang yang tulisan guru Nawar itu lebih bagus, lebih tertasheh gitu daripada yang ini kalau ada habaib-habaib yang orang Arab ketawa dia baca ini. Kenapa ini tulisannya agak bukan salah sih, tapi kayak ke situ kemari gitu, kurang bagus ya. Guru lihat ini lebih bagus yang satunya ya. Yang satunya yang diedarkan guru Ahyat itu lebih bagus doanya. Tapi intinya kalau tidak mesti doa yang ini. Ini bukan termasuk dari ijazahnya ya. Kalau ijazah burdah itu adalah sampai burdahnya saja, yang syairnya itu sampai sebelum Ya Rabbi bil Mustafa itu. Di situ. Bahkan Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana itu bukan dari burdah yang ijazah asli dari Imam Busiri rahimahullahu taala. Al-Kulihal itu supaya kamu tahu ya, supaya kamu tahu nantinya jangan kaget kalau ada orang yang membaca burdah misalnya, kenapa beda sampai di sini aja, nah sampai habis gitu. Itu beda. Memang ada sedikit perbedaan, ada tambahan. Satu baca, satu mengamalkan, ada yang nambah satu syair, nanti satunya ada yang nambah satu syair, ya gitu. Itu supaya kamu tahu masalah burdah. Tapi memang burdah ini adalah sesuatu yang sangat baik ya, dan pengarangnya orang wali besar, ya. Orang wali besar yang dimakamkan di Mesir, Imam Muhammad Al-Busiri ini ya. Bahkan dalam satu kejadian Syekh Asy-Syanqiti ini ada pengarang kitab Tafsirul Quran bil Quran. Itu ada. Itu beliau mengarang tafsir Al-Quran, ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya gitu kan. Artinya yang Al-Quran itu kan kalau kita sulit memahaminya, memang ada di tempat-tempat lain yang lebih dijabarkan, lebih panjang. Nah itu beliau tafsiran itu banyak, kalau tidak salah 10 jilid itu. Beliau itu kan waktu dulunya mengajar di Mekah sebenarnya, tapi berselisih dengan orang yang di Mekah, ulama-ulama Saudi waktu itu. Beliau keluar dari Mekah, pergi ke Mesir. Tapi waktu itu mungkin ini tambahan ilmu ya, tapi kisah, tapi yang termasuk karamat Imam Busiri. Jadi ketika beliau pergi ke Mesir waktu itu sekitar ya tahun 50-an, sekitar tahun 50-an. Enggak punya paspor. Enggak punya paspor, hanya ikut kapal. Beliau aslinya orang Singketi. Singket itu daerah Mauritania, daerah Afrika sana. Jadi beliau ini orang alim besar, memang alim sekali. Orang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan. Jadi ketika pergi ya beliau enggak, waktu itu karena administrasi kan enggak seperti sekarang. Enggak punya dari kampung halaman beliau juga enggak pakai paspor, enggak ada paspor waktu itu. Pergi ke Mekah, mukim di Mekah, mengajar di Mekah. Tapi akhirnya berselisih dengan ulama-ulama kerajaan Saudi. Mereka kan kayak ya ulama Wahabi di Saudi. Kemudian beliau tidak mau ikut mereka. Habis itu ya setengah diusir beliau itu.
setengah diusir dari Saudi. Kata Pak, enggak apa-apa kata beliau. Kalau diusir aku dibunuh pun enggak apa-apa kata beliau. Aku tetap mengikuti akidahku, akidah Asy'ari itu kan. Beliau pertahankan akidah Asy'ari itu kan. Yang kita pelajari biasa. Akhirnya beliau pindah ke Mesir tanpa ada paspor. Ketika di Mesir pakai naik kapal, waktu mau mendekat sudah di Mesir, di kapal diumumkan kepada penumpang seluruhnya agar menyiapkan identitas dan surat-surat keterangan. Kata beliau, aku ini paspor aja enggak punya gitu kan. Lalu beliau bertawasul. Bertawasul ya orang biasa, orang alim, orang wali sih ya. Kata beliau apa? Ya beliau ingat Imam Busiri ini. Ya Imam Busiri, aku nih mau datang ke tempat sempian. Saya tamu sempian. Tolong saya enggak punya paspor ini. Gitu kan. Jadi sampai merapatkan ke pelabuhan. Kemudian diumumkan lagi. Syekh Sengketi dipanggil, kepala imigrasi ingin bertemu. Wah kata beliau, sudah dimasuk penjara lagi aku ini. Kepala imigrasinya yang di pelabuhan mau ketemu. Ini orang imigrasi pasti cari paspor ini kan. Habis itu ya Allah, ya sudahlah. Aku ini pergi ke sini untuk membawa akidah yang aku yakini bahwa itu benar ya. Dan aku ingin meninggal apa dengan akidahku ini gitu kan. Tapi ternyata seperti inilah gitu kan. Ya pasrah beliau kan. Sudahlah. Pergilah datang ke ruangan kepala imigrasi Mesir waktu itu. Kata beliau, ya aku Syekh Asangketi gitu. Sampean Syekh Asangketi kah? Iya. Kenyataannya disambut dengan kepala imigrasi pelabuhan di Mesir ini gitu. Disambut, dihormati. Kata beliau, kenapa? Aku kira aku mau dimasukkan ke penjara gitu. Katanya apa? Kata yang kepala imigrasi, saya baru ketiduran tadi, bermimpi ketemu Imam Busiri. Jadi kata Imam Busiri, itulah ada tamuku Syekh Asengketi datang dari Saudi. Beliau bermukim di Mekah lama. Bantu itu tamuku. Bangun. Rupanya apa? Ya ini keramat Imam Busiri ini ya. Imam Busiri ya orang wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Rasulullah dan dibimbing oleh Rasulullah, berkat beliau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di zaman beliau ini Imam Busiri, sebenarnya Imam Busiri ini ahli sastra ya, orang ahli syair. Ahli di dalam membuat syair, dan banyak beliau itu memuji penguasa yang ada, raja-raja waktu itu. Ya kasih uang lah gitu kan, kasih uang oleh raja gitu kan. Pada satu hari beliau stroke besar, tidak bisa berdiri gitu kan. Kata beliau apa? Ada teman-teman yang dari beliau, para ulama juga menjenguk gitu kan. Kata beliau, aku bernazar kalau aku sehat, aku akan mengarang satu karangan memuji Rasulullah gitu. Kata teman beliau yang ulama ini, ndak usah bernazar. Kalau kamu mau mengarang dari sekarang karang aja lah, gitu kan. Kata beliau betul juga ya, gitu kan. Setelah itu dibuatlah yang amin tadzakuri jilani bidi islami mazak dalam anjaran min khatim midami. Itu sampai belum habis beliau mengarang itu sudah sehat. Ya. Belum habis yang ini burdah itu karangan sudah sehat dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu.
Itu sejarah daripada burdah ini, dan alhamdulillah guru mendapatkan ijazahnya dari Abuya juga, Pak Kiai Sarwani, dan juga dari guru kita Syekh Abdul Hamid Tungkal, ya, Abdul Hamid Al-Banjari, dari guru beliau Syekh Muhammad Ahyad, dengan sanadnya sampai ke Imam Busiri. Itu ada sanadnya kita. Mungkin itu yang berkaitan dengan burdah. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Punya guru ini halaman 60. Yang sama cetakannya sama punya guru. Masalah apa? Bukan 60 ya. Salah. 82 kalau ya. Ya, halaman 82 mungkin yang sama cetakannya yang di Android rasanya mirip sama dengan ini kalau tidak salah. Halaman 82. Kalau yang satunya halaman berapa? Guru Salim. 67. Yang cetakan yang lain 67 katanya. Ya. Karena sudah 3 bulan belajar hilang ilmunya. Kita ini ilmu di kitab. Itu atau Imam Ghazali diajari oleh perampok. ketika kitab beliau mau dirampok perampok, kata Imam Ghazali waktu itu masih muda, ambil aja seluruhnya, nah, duitku apaku semuanya, tolong kitabku ini jangan diambil. Karena inilah hasil aku belajar di sana dengan guru-guruku. Enggak, kata perampok, kitab pun juga aku ambil. Salah sendiri dong, kitab itu, ilmu itu bukan di kitab, di sini, kata perampok. Kamu salah, kenapa menaruh ilmu di kitab? Kata Imam Ghazali, aku belajar dengan perampok satu ilmu itu. Setelah itu baru belajar kembali, dihafal. Jadi hafal gitu kan. Orang dulu kan daya hafalnya kuat. Baiklah, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma al-ihtijaju bil qadari alladhi yujrihi asy-syaitanu al-la'inu ala alsinati katsirin min 'ammatil muslimin fa fihi khatarun kabir. Dan adapun berhujjah dengan qadar yang memberlakukan akan dia oleh syaitan yang terlaknat atas lidah-lidah banyak daripada orang-orang awam kaum muslimin, maka padanya bahaya yang besar. Artinya orang maksiat berdalih, oh ini takdir Allah, itu bahaya sekali, kata beliau. Wa huwa anna ahadahum idza qila lahu wa qad taraka ba'dal wajibati aw fa'ala ba'dal muharramat, dan ia ihtijat bil qadar itu, bahwasanya salah satu mereka itu apabila dikata baginya, padahal sungguh meninggalkan ia sebagian kewajiban atau memperbuat sebagian yang diharamkan, lima fa'alta dzalika wa khalafta amrallahi wa amra rasulih, kenapa engkau perbuat demikian dan menyalahi engkau perintah Allah dan perintah Rasulnya. Artinya kalau dia berbuat jahat, berbuat maksiat, ditanya orang, kenapa kamu melanggar larangan Allah? Fayaqulu, maka mengata ia yang berbuat maksiat ini, dzalika muqaddarun alayya wa maktubun wa maqdiyun yu'adziru bidzalika nafsah. Maka dia mengata itu sudah ditakdirkan atasku dan tertulis dan diqadhakan oleh Allah, diputuskan oleh Allah. Itu menguzurkan ia dengan demikian itu akan dirinya, wa yarfa'ul haraja anha, dan mengangkat ia akan dosa daripadanya. Jadi menjawab lagi, sudah salah menjawab gitu kan. Itu.
Wa yahtajju 'ala Allah Ta'ala alladzi lahul hujjatul balighatu 'ala jami'i khalqihi fi kulli hal, dan berhujjah ia atas Allah Ta'ala yang baginya hujjah yang kuat atas seluruh makhluknya pada tiap-tiap hal. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya ia ya Allah daripada apa yang memperbuat dan mereka yang ditanya. Artinya makhluk yang ditanya. Allah tidak ditanya kenapa Allah menjadikan orang ini maksiat, itu tidak ditanya. Itu hak Allah, terserah Allah. Tapi manusia yang berbuat itulah nantinya di akhirat ditanya. Itu maksudnya. Makanya apa? Di dalam masalah maksiat itu sangat berbahaya kalau kita kembalikan ke takdir Allah. Wa aqulu, dan aku kata Sayyidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad, inna qaulal 'asi hadza a'zamu min ma'siyatihi. Sesungguhnya perkataan yang maksiat ini lebih besar daripada maksiatnya. Kalau ada orang maksiat kemudian dia berkata ini takdir Allah, perkataan dia mengatakan ini takdir Allah itu lebih besar daripada maksiat yang dia kerjakan. Itu yang, karena itu lebih berbahaya, Wa aktsaru dararan 'alaihi fi dunyahu wa akhiratihi, dan lebih banyak mudarat atasnya pada dunianya dan akhiratnya. Perkataan orang maksiat ini takdir Allah itu sangat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya perkataannya itu daripada perbuatannya. Itu maksudnya. Lianna ma'na hadhil maqalati yadullu ala sahibiha in qalaha an i'tiqadin batinin ala tazalzuli qawaidi dinihi min asliha. Karena bahwasanya makna ini perkataan menunjukkan ia daripada pemiliknya bahwasanya ia mengatakan dia daripada i'tiqad yang batin atas goncangan pondasi agamanya dari asalnya. Artinya itu menunjukkan akidahnya itu goyang, ya. Kenapa? Menyandarkan sesuatu yang tidak baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kenapa penyakit batin itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Orang punya dosa batin itu sulit untuk menghilangkannya. Kalau dosa zahir itu lebih mudah dihilangkan. Makanya kan perbandingan iblis dengan Nabi Adam. Nabi Adam salah termakan buah itu kan. Beliau langsung bertobat kepada Allah gitu kan. Minta keampunan dari Allah. Tapi iblis karena maksiatnya tidak mau sujud dengan Nabi Adam ini karena penyakit batin, ada takbur, ada dengki di sana, sampai hari kiamat tidak sembuh-sembuh penyakit itu. Orang seperti ini juga yang berdalih dengan takdir di dalam melakukan maksiat itu juga sangat sulit menasihatinya, membaikinya. Gitu. Famata yatubu hadzal 'asi wa mata yandamu ala fi'lihi al-qabihi wa mata yastaghfiru minhu wa huwa la yara lahu fi'lan wa yara annahu majburun maqhurun laisa lahu ikhtiyarun wala qudrah. Maka kapan bertobat ini orang maksiat, dan kapan dia menyesali atas perbuatannya yang jelek, dan kapan dia istighfar daripadanya, padahal ia tidak melihat baginya perbuatan dan melihat ia bahwasanya ia dipaksa, tidak ada baginya pilihan dan kudrat, kekuasaan. Jadi apa? Kalau orang sudah berdalih seperti itu, dia maksiat, dia katakan ini takdir Allah, itu ndak mau beristighfar. Kenapa? Karena dia mencarikan pembenaran bagi kesalahannya. Itu, ya. Dia tidak merasa bersalah, itu yang masalahnya. Ya. Itu yang sangat susah. Makanya kata beliau, kapan orang ini bisa menyesal? Kapan orang ini bisa istighfar? Kapan orang ini bisa kembali kepada Allah? Karena dia merasa tidak bersalah. Wa hadza huwa bi'ainihi madhhabul jabriyah, dan ini ia dengan bendanya madhab al-jabriyah.
Madhab Al-Jabriyah itu satu madhab golongan yang sesat. Salah satu golongan yang sesat yang selalu mengitikadkan bahwa apa yang diperbuat, apa yang terjadi di alam ini semuanya sudah ditakdirkan Allah. Manusia maksiat itu kan takdir Allah. Manusia makan itu sudah dipaksa, dia memang ditakdirkan. Ya memang semua takdir Allah, tapi kita tidak boleh berbicara terlalu panjang masalah qadar ini karena bisa menyesatkan. Tapi orang Jabriyah seperti itu. Jadi semua yang jelek dia berdalih bahwa itu takdir Allah. Wahum firqatun minal mubtadi'ina fid din, dan mereka itu golongan daripada orang-orang bid'ah pada agama. Jadi bid'ah ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terpecah umatku sampai 73 golongan. Itu umumnya kata ulama masalah akidah. Yang paling parah itu Dahriyah. Dahriyah orangnya yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Komunis. Yang sekarang ini hati-hati ya adik-adik sekalian, jangan ada yang sampai terbuai dengan perkataan-perkataan mereka. Itu apa? Dahriyah itu. Ya, itu Dahriyah. Termasuk Jabriyah. Jadi kelompok-kelompok ini ya termasuk yang bagian Syiah yang ekstrim. Gitu kan. Ada dulu di zaman Sayyidina Ali itu ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu Tuhan. Sampai dibakar Sayyidina Ali, tetap mereka mengatakan Tuhan mereka. Nggak apa-apa pian bakar karena sempian Tuhan kami. Gitu kan. Nah, itu apa? Madhab termasuk golongan yang sesat yang di. Ya sekarang kan kadang-kadang orang ada mengatakan ya yang itu yang bid'ah yang orang pemulitan, orang yang tahlilan itu sesat katanya, kayak keterlaluan lah itu kan, itu hanya kadang-kadang berlebihan ya. Ini mazhab mereka golongan daripada orang-orang bid'ah pada agama. Yaquluna bi'adamil ikhtiar. Mereka berkata dengan ketiadaan ikhtiar. Artinya manusia ini sudah dikendalikan. Tangannya ke atas ya dipaksa oleh Allah, tangan ke bawah ya dipaksa oleh Allah. Itu Jabriyah. Sesat itu. Ya. Nantinya kalau dia maksiat kan berdalih seperti itu. Aku ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diddi ma taquluhul Mu'tazilah, atas lawanan barang yang mengata akan dia orang Mu'tazilah. Nah itu Jabriyah, Mu'tazilah ada. Itu kebalikannya. Kalau Mu'tazilah ini mirip dengan orang liberal, orang barat biasanya. Pokoknya yang bekerja ini akulah. Aku yang milih, aku yang ngatur. Mereka tidak percaya dengan aturan Allah gitu kan. Mu'tazilah seperti itu, mereka bahkan ada sebagian mereka itu mengatakan bahwa Allah itu tidak tahu sesuatu yang sebelum yang terjadi. Seperti kita tahu enggak kita ini kemana sebelum terjadi gitu kan. Jadi dikatakan oleh mereka semuanya pekerjaan di dunia ini kerjaan hamba, tidak ada takdir sebelumnya. Itu kebalikan daripada Jabriyah. Wahum firqatun ukhra min ahli bid'ah, dan mereka golongan yang lain daripada ahli bid'ah. Wa mu'taqadu ahli al-haqqi was sunnati wal jamaah, dan etikat ahli hak, sunnah dan jamaah wasatun baina hatainil firqatain, pertengahan antara ini dua kelompok. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu yang kita etiketkan itu antara Jabriyah dengan Mu'tazilah. Wa huwa kama qala ba'dul ulama, dan ia seperti barang yang mengata sebagian ulama, kharijun min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin, keluar daripada antara kotoran dan darah, susu yang murni yang enak diminum. Artinya proses
air susu itu kan di dalam tubuh hewan atau di dalam tubuh manusia segala macam air susu itu sedikit sekali jaraknya antara darah dengan kotoran tahi gitu kan. Tapi keluar air susu gitu kan. Nah, darah najis, tahi najis, air susu suci gitu kan. Seperti itu apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini Jabriyah, di sini Mu'tazilah, di sini Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Ini yang selamat, yang sabda Rasulullah itu kan. Itu. Wa mu'taqadu ahli sunnati ja'alana Allahu minhum bifadlih, dan iktikad ahli sunnah mudah-mudahan menjadikan akan kita oleh Allah daripada mereka dengan kurnianya. Amin. Annahu la yakunu kainun saghirun wala kabirun illa biqada'illahi ta'ala wa masyiatihi wa iradatihi wa qudratihi. Bahwasanya tidak ada yang terjadi kecil dan tidak yang besar kecuali dengan keputusan Allah Ta'ala dan kehendaknya dan kudratnya. Itu sudah memang itu keimanan kita. Kita mengimani apapun yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah semuanya. Itu pertama. Wa annal ibada wa af'alahum khairaha wa syarraha khalqullahi ta'ala. Dan bahwasanya segala hamba dan segala perbuatan mereka itu kebaikannya dan jahatnya ciptaan Allah Ta'ala. Summa ba'da dzalika yutalibuna anfusahum bimtisali awamirillah kullal mutalabah, yaitu i'tikad ya. Kita mengitikadkan wajib apapun yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kita tidak boleh terlalu membahas ke sana. Kita wajib menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, itu kan. Seperti itu. Kalau mau selamat seperti itu. Kalau berdalih dengan takdir Allah, apalagi ketika bersalah berdalih dengan takdir Allah, ya dimasukkan Allah ke neraka, ya sudah takdirku juga kata Allah itu kan. Kalau masuk ke neraka itu aja sih, ya. Ya kita misalnya kalau ada anak maksiat menjawab takdir Allah, tempeleng dia. Kalau protes, bilang aja ini takdir Allah juga gitu kan. Itu aja. Dan setelah demikian itu menuntut mereka itu akan diri mereka dengan menuruti perintah-perintah Allah seluruh tuntutan. Artinya kita mengimani memang semua itu dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, dengan kudrat Allah, tapi kita berusaha sedapat mungkin untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Wala yurakhisuna laha fi tarki syai'in minha, dan tidak meringankan mereka itu baginya pada meninggalkan sesuatu daripadanya. Wa yuhammilunaha ala tarkil manhiyati wa ala ijtinabiha ra'san, dan membawa mereka itu akan dia atas meninggalkan segala tegahan dan atas menjauhinya keseluruhan. Ra'san itu menyeluruh. Artinya kita ini itu ikhtiar namanya ya, ikhtiar kita berusaha berjuang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan tegahan-tegahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah terjadi, sudah dilakukan, itu semuanya memang takdir Allah ya. Kita berjuang untuk selalu salat misalnya, selalu beribadah, selalu ingat kepada Allah. Bisa seperti itu, ya memang ujung-ujungnya memang takdir Allah juga sih gitu ya. Tapi dari hadis Rasulullah memang ya, Rasulullah melarang orang terlalu banyak berbicara tentang takdir. Itu jelek, kadang-kadang bisa menyesatkan. Ya jadi Jabriyah tadi. Atau kadang-kadang bisa jadi Mu'tazilah. Jadi lebih bagus kita berbicara, memikirkan tentang muhasabah. Biasanya aku ini apa sih yang kukerjakan? Berapa sih yang bisa kulakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
kira-kira apa yang bisa ku lakukan untuk bekal nantinya di akhirat. Itu yang lebih bagus ya. Jangan takdir Allah itu gimana, itu tidak sampai, tidak bisa nyampai ke sana, karena itu perkara Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya disuruh mengimani bahwa semua yang terjadi ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu saja. Ya, itu saja. Wa in waqa'u fi syai'in minha badaru ila Allah Ta'ala bitaubati wal istighfar. Dan apabila jatuh mereka itu pada sesuatu daripadanya, bercepat mereka itu kepada Allah Ta'ala dengan taubat dan istighfar. Artinya kalau orang ahli sunnah wal jamaah yang hakiki itu mereka mengimani bahwa semuanya adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi mereka di dalam kehidupan sehari-hari itu selalu berjuang untuk selalu taat kepada Allah. Kalau mereka tergelincir, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bagus. Wa in farratu fi syai'in minal awamiri badaru biqada'ihi. Dan jikalau lalai mereka itu pada sesuatu daripada segala perintah, bercepat mereka itu untuk mengqadanya. Nah, itu. Jangan ini masalah sunat pun sunat diqada ya. Supaya kita bisa menjadi orang yang rutin. Salat sunat misalnya, qabliyah ba'diyah, terutama sunat subuh misalnya kan, ya terlambat subuhnya ya, misalnya orang sudah qamat, ya sudah kan fokus ke salat subuhnya. Nanti ada dua opsi sih ya. Apakah setelah subuh, tapi setelah subuh guru kurang enak melihat orang sholat sunat setelah subuh itu. Nantilah setelah waktu duha diqadha ya. Karena apa? Sunat subuh itu besar sekali pahalanya ya. Nah itu caranya. Sesuatu yang sunat kalau ada waktunya diqadha kalau tertinggal, supaya jangan sampai nafsu kita itu terbiasa meninggalkannya. Itu namanya tarbiyah nafsu ya, tarbiyah diri, supaya bisa rutin di dalam suatu pekerjaan. Wa tabu ila Allah Ta'ala min tarkih, dan bertobat mereka itu kepada Allah Ta'ala daripada meninggalkannya. Wa la yahtajjuna li anfusihim 'ala Allah abadan, dan tidak berhujjah mereka itu bagi diri mereka atas Allah selama-lamanya. Mereka tidak pernah berdalih, oh ini takdir Allah. Itu orang yang baik, orang yang taat kepada Allah. Wala yu'adzirunaha bisabqil qadar, dan tidak menguzurkan mereka itu dengan terdahulunya qadar Allah. Wala yurakhisuna fi dzalika li ahadin, dan tidak meringankan mereka itu pada demikian bagi seseorang. Artinya kalau ada muridnya, tidak pernah dia mengizinkan kalau muridnya itu salah, berdalih bahwa itu takdir Allah. Itu enggak. Itu bukan tipe pendidik namanya ya. Fa inna Allah Ta'ala wasafa ba'da a'da'ihi fi kitabihi bil ihtijaj bil masyiati summa ankara 'alaihim dzalika wa wabbahahum 'alaihi. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala mensifatkan sebagian musuh-musuhnya pada kitabnya dengan berhujjah dengan kehendak Allah, kemudian mengingkari ia atas mereka demikian itu, dan menjelekkan akan mereka atasnya. Walam yakbalhu minhum, dan tidak menerima ia akan dia daripada mereka. Waraddahu alaihim wa kadzdzabahum, dan menolak ia akan dia atas mereka, dan mendustakan ia akan mereka. Faqala ta'ala sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Selagi akan mengata orang-orang yang syirik, jikalau menghendaki oleh Allah kami tidak syirik, dan tidak juga bapak-bapak kami, gitu kata orang. Nanti di akhirat gitu kan. Dan tidak kami haramkan sesuatu. Kan di sebagian di zaman Rasulullah itu banyak sesuatu yang halal itu diharamkan oleh mereka, ya oleh mereka sendiri, tradisi. Kadzalika kadzdzaban ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Seperti itulah berdusta orang-orang yang daripada sebelum mereka. Didustakan oleh Allah sendiri, sehingga merasakan mereka itu akan siksa kami. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan olehmu, apakah di sisi kamu daripada ilmu, maka kamu keluarkan akan dia bagi kami. In tattabi'una illa dhanna, tidak mengikut kamu kecuali sangkaan. Wa in antum illa takhrusun, dan tidak kamu kecuali
Khrusun ini kharas ini asalnya bisu artinya membawa dalih yang tidak benar, itu seperti orang bisu maksudnya. Qul falillahil hujjatul balighah, katakanlah maka bagi Allah hujjah yang kuat. Intinya di sini apa? Allah mencela orang yang berdalih dengan kehendak Allah ketika mereka maksiat, gitu kan. Di dalam Al-Qur'an. Makanya kata beliau sini orang yang maksiat berdalih dengan kehendak Allah itu sangat berbahaya. Itu sifat orang kafir. Wa fil ayatil ukhra wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abaa'una wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fa hal 'alal rusuli illa al balaghul mubin. Itu mirip dengan yang tadi juga. Fa iyyaka wal iqtida'a bil musyrikin fil ihtijaji 'ala Allahi rabbil alamin. Maka jauhi olehmu mengikut dengan orang-orang musyrik pada berhujjah atas Allah Tuhan sekalian alam. Jangan seperti orang kafir, kata beliau. Orang kafir itu mereka berbuat kekafiran, berbuat sesuatu yang tidak diridhai Allah, berdalih, oh itu kehendak Allah kan sudah. Itu tidak. Wa hasbuka minal qadari al-imanu bihi khairihi wa syarrihi. Dan cukup kamu daripada qadar itu, bagaimana kita menyikapi qadar Allah, takdir Allah. Beriman dengan dia yang baiknya dan yang jahatnya. Itu saja. Artinya cukup kita meyakini, mengimani bahwa semua yang terjadi di alam ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Itu sudah cukup. Summa kallif nafsaka limtisala li amrillahi walittinaba linahyi. Kemudian tugaskan olehmu akan nafsumu akan menuruti bagi perintah Allah dan menjauhi bagi larangannya. Wa tub 'ala dawami min taqsirika 'anil qiyami bihaqqihi ta'ala, dan bertobatlah atas kekal daripada lalaimu daripada berdiri dengan haknya Allah Ta'ala. Wasta'in billahi ta'ala, dan minta tolong olehmu dengan Allah Ta'ala. Wa tawakkal alaihi, dan bertawakal atasnya. Itu cara kita ya. Cara kita di dalam kehidupan. Kita mengimani memang Allah mentakdirkan semuanya. Ini mic-nya yang di luar masih berbunyi kah? Kalau ini kan sudah larut malam nih. Kalau orang ada yang terganggu, matikan aja yang di luar. Ya. Yang di dalam aja ya. Ini kan perumahan. Kalau orang mau istirahat, matikan. Memang sebaiknya sih kalau pengajian pembelajaran seperti ini, kalau sudah jam 9 itu, apalagi kalau di perumahan-perumahan seperti ini, matikan aja, kita di dalam aja. Karena apa? Kalau keluar kita khawatir nanti kita mengganggu orang, ya, mengganggu orang. Orang mau istirahat dan segala macam. Apalagi di balik papan kan, di balik papan kan orang besok mau kerja segala. Ya kalau terganggu dengan kita niat baik sudah mau nuntut ilmu, ganggu orang, jangan berdosa juga ada di sana. Memang kalau ada orang yang pengen ikut ya hadir di sini kan gitu. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza dzukiral qadaru fa amsiku. Apabila disebut takdir maka berdiam, kata Rasulullah. Jangan ikut bicara, jangan ikut membahas terlalu panjang-panjang. Fanaha anil khawdi fih, maka menegah ia Rasulullah daripada berbincang-bincang padanya. Lima fi dzalika minal khatari wa kasratid darar, karena barang yang pada demikian itu daripada bahaya dan banyak mudarat. Wa sa'ala rajulun Aliyan radhiyallahu anhu anil qadar, dan menanya seorang laki-laki akan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada takdir. Faqala lahu fi jawabihi, maka berkatalah ia baginya pada jawabnya. Sayyidina Ali menjawab. Orang menanya Sayyidina Ali, bagaimana takdir itu ya Imam?
Beliau jawab, huwa bahrun amiqun fala talijhu. Iya, takdir itu laut yang dalam, jangan kamu masuki, kata Sayyidina Ali. Wa tariqun muzlamun fala taslukhu, dan jalan yang gelap jangan kamu jalani, kata Sayyidina Ali. Sirrullahi ta'ala qad khafiya 'alaika fala tufshih. Rahasia Allah Ta'ala sungguh samar ia atas engkau, maka jangan engkau sebarkan. Artinya itu sulit dibahas, manfaatnya tidak ada, mudaratnya banyak. Gitu. Lebih baik tidak usah. Wa sa'ala rajulun min ulatil umuri Muhammad bin Wasi'in rahimahullah anil qadar, dan menanya seorang laki-laki daripada waliul amr, penguasa, artinya daripada penguasa di zaman dulu, akan Imam Muhammad bin Wasi'. Ini seorang ulama besar di zamannya. Dari qadar, dari takdir tadi. Menanya Muhammad bin Wasi' masalah takdir yang pejabat ini. Faqala lahu, maka berkatalah ia Imam Muhammad, jiranuka min ahlil kubur. Tetanggamu dari ahli kubur, artinya sudah tetanggamu banyak yang meninggal sudah. Laka fit tafakkuri fihi syughlu syagilin anil qadar. Bagi engkau pada bertafakur pada fihim, pada mereka itu syughlu syagilin, kesibukan orang yang sibuk daripada takdir. Artinya lebih bagus kamu tafakur dengan orang-orang yang sudah mati, apa yang mereka bawa, daripada kamu mikirkan takdir. Tidak perlu. Wa qad madha amalus salafi wal khalaf min ahli al-haqqi 'ala al-imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan sesungguhnya telah berlalu amal salaf dan khalaf. Salaf itu ulama yang terdahulu, ya. Ulama yang terdahulu. Kalau yang istilah yang umum ini salaf itu sebenarnya yang kalimat salafi itu juga dari mereka mengaku kan mengikuti ulama-ulama yang terdahulu katanya. Itu salaf. Ada salaf, ada khalaf. Salaf itu ya yang dari yang banyak disaksikan oleh Rasulullah SAW dengan kebaikan. Kata Rasulullah apa? Khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Ada riwayat kalau tidak salah 3 kali. Sebaik-baik generasiku, zamanku, kata Rasulullah. Kemudian yang mengiringi mereka, kemudian yang mengiringi mereka, kemudian yang mengiringi mereka. Ya, ulama mengkategorikan sekitar akhir dari zaman ulama yang 4, imam yang 4. Karena kenyataannya setelah imam yang 4 itu banyak sudah macam-macam. Ya, yang keluar firqah-firqah yang sesat segala macam ini. Sebelum itu kan orangnya ya bagus-bagus lah agama mereka, itu salaf ya. Ya mungkin sekitar 200 tahun pertama dari sejarah ya. 200 lebih sedikit gitu kan. Sampai ke zaman sekitar Imam Ahmad gitu kan. Imam Ahmad paling muda yang 4 itu. Yang Ahmad kan murid Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Malik itu lebih terdudi sedikit daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu paling tua. Tapi tidak berguru Imam Malik ini dengan Abu Hanifah. Tapi yang 3 ini berantai. Jadi kalau Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Malik kan guru beliau Imam Nafi, guru beliau Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Begitu silsilahnya. Zaman imam yang 4 ini masih bagus, orang banyak takwa kepada Allah. Tapi setelah itu macam-macam sudah keluar. Nah makanya banyak orang yang mengkategorikan salaf ini yang itu, zaman itu
ya sekitar 200 lebih sedikit ya. 2 abad lebih sedikit ya. Setelah itu khalaf. Itu khalaf. Ini beda dengan istilah di fikih ya. Kalau di SMP lain lagi. Mutaqaddimun, mutaakhirun itu lain ya. Kalau ini secara umum. Salaf wal khalaf. Min ahlil haqqi, daripada ahlil haq. Khalaf pun masih banyak ya, ulama yang bagus-bagus masih banyak ya, tapi salaf itu lebih bagus, lebih secara umum gitu, secara umum lebih mulia ya, karena ya yang paling mulia zaman Rasulullah karena keberadaan Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in juga. Setelah itu murid tabi'in gitu kan. Ya yang itu, yang zaman imam-imam yang 4 itu. Setelah itu khalaf gitu. Min ahlil haqqi alal iman bil qadari wa khairihi wa syarrihi, daripada ahli hak atas iman dengan kadar baiknya dan jahatnya. Wan aqada ijma'uhum rahmatullahi alaihim ala dzalik, dan terikat ijma' mereka itu rahmat Allah atas mereka atas demikian. Artinya ijma' ulama orang dulu dan orang yang terdudi sampai sekarang mengimani dengan takdir Allah itu. Karena memang rukun iman kan? Rukun iman itu. Itu memang semuanya beriman seperti itu. Wa 'alal imsaki 'alal ihtijaji 'anil ihtijaji bil qada'i wal qadar 'ala tarkil amri wa ityanin nahyi. Dan atas menahan diri daripada berhujjah dengan qada Allah dan keputusan Allah dan takdir Allah ketika meninggalkan perintah dan mendatangkan tegahan. Artinya ini sudah ijma'. Kita mengimani takdir Allah, tapi tidak boleh menjadikan berdalih dengan takdir Allah ketika maksiat. Itu semuanya ijma' itu. Ijma' ulama, tidak boleh karena tidak beradab kita dengan Allah. Kanu yarawna dzalika min azamil munkarat, adalah mereka itu melihat mereka itu demikian itu daripada sebesar-besar kemungkaran orang yang maksiat kemudian berdalih dengan takdir Allah. A'nil ihtijaja bi amril qadari indartika bil maharimi wa tarkil wajibat. Ya, aku kehendaki berhujjah dengan perkara qadar ketika melanggar segala yang diharamkan dan meninggalkan segala kewajiban. Fa in kunta min ahlil haqqi faqtadi bihim, maka jikalau adalah engkau daripada ahli hak maka ikuti dengan mereka. Artinya kita ikuti ulama-ulama yang benar itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wasluk sabilahum, dan jalanilah jalan mereka. Wa illa faqad sami'ta ma qala Allah Ta'ala lil muttabi'ina ghaira sabilil mu'minin. Dan jikalau tidak, artinya kalau tidak seperti itu, tidak beriman dengan qada takdir dan keputusan Allah, tapi ketika maksiat tidak boleh tidak berdalih dengan takdir Allah. Kalau tidak mengikut seperti itu, maka sesungguhnya engkau dengar barang yang berfirman Allah Ta'ala bagi orang yang mengikuti selain jalan orang mukminin. Wasma'hul an, dan dengarkan olehmu sekarang, kata beliau. Qala Allah Ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa menjauhi Rasulullah daripada sesudah barang yang jelas baginya hidayah dan mengikut ia akan selain jalan orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami hidayahkan akan dia barangnya selama ma tawalla, selama dia berkawan. Artinya selama dia mengikut aliran yang sesat, kami biarkan dia. Itu maksudnya. Ya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan akan dia ke neraka jahannam. Wasa'at masira, dan sejahat-jahat tempat kembali. Itu apa? Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mengikuti jalan selain jalan kaum muslimin yang tadi, ya. Jadi i'tikad ahli sunnah wal jamaah adalah kita kembali kepada bahasan yang awal,
I'tikad ahli sunnah wal jamaah adalah mengimani bahwa semua yang terjadi di alam ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang keluar dari takdir Allah dan tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Karena kalau dikatakan itu bukan kehendak Allah, berarti kan ada sesuatu yang di luar kendali Allah. Berarti Allah itu lemah, gitu kan. Kita wajib mengitikadkan itu, tetapi ketika kita salah, jangan disandarkan kepada Allah. Itu aja, ya. Ya, makanya kan coba lihat Al-Quran, Nabi Khidir, ya. Nabi Khidir ketika beliau mengajari Nabi Musa, ya sesuatu yang terlihat bagus itu dikembalikan kepada Allah. Sesuatu yang jelek terlihat secara ke permukaan itu jelek, beliau akui itu pekerjaan. Ya. Yang pertama kan beliau merusak kapal. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha. Aku ingin merusaknya. Padahal kan itu dari perintah Allah sebenarnya. Ya. Dari perintah Allah. Nabi Khidir memerintahkan kepada Allah, Nabi Khidir diperintah oleh Allah untuk merusak kapal yang beliau tumpangi dengan Nabi Musa itu. Kenapa? Di muka sana ada perampok, ada perompak laut, bajak laut. Kalau kapalnya bagus, dibajaknya sana, diambilnya kapal itu. Tapi karena kapalnya rusak, tidak mau dia ngambil. Selamatlah orang yang kapal itu. Tapi merusak kapal itu kan jelek, ya. Makanya disebutkan fa'aradtu anna aku rusak gitu. Ketika beliau berbicara tentang memperbaiki rumah, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka, itu kan. Adapun rumah itu rumah anak yatim. Ada peninggalan daripada leluhur mereka, di situ ada harta karun dari datuk mereka. Allah ingin mengembalikan harta mereka. Fa'aradallah. Karena itu perbuatan yang di permukaan yang bagus, itu disandarkan kepada Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, gitu kan. Itu sudah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Nabi. Itu dalam satu ayat, ya. Satu ayat itu adab. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Nabi Ibrahim udah bilang, apabila aku disakitkan Allah, nanti disembuhkan oleh Allah. Enggak seperti itu. Itu adab, ya. Jadi yang jelek itu akui saja, apalagi kalau unsur maksiat di sana, ya. Akuilah ini, ya Allah, ini perbuatanku, aku lemah, aku salah, minta ampun, gitu, seperti itu. Tapi yang baik, ya sudahlah, ada Bapak, kita kembalikan kepada takdir Allah. Itu yang dimaksud dari pembahasan pembelajaran kita, ya. Ini adab hati, ya, adab hati, ya. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti di dalam masalah yang mungkin lain lagi nantinya, ya. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين